सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, बिन गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सवेला बखत कवन, कवन थित कवन वार। कवन सिरुती माह कवन, जित होआ आकार। बेल ना पाइया पंडती, जे होवै लेख पुराण। वक्त न पायो कादियाँ, जे लिखण लेख कुरान। थित वार ना जोगी जाने, रुत महा ना कोई। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सलाही, क्यों बरनी किव जाना। नानक आखण सब को आखै, एक दो एक सियाणा। बड़ा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवै। नानक जे को आपो जाने, अग्गै गया ना सो है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी अति वडभागे हो जो सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच हाजरियां भर के सतगुरु जी वल्लों बख्शिया होया अमोलक मनुखा जन्म सफल करन दा सफल यतन कर रहे। आप जी ने हुणे सतगुरां दी किरपा दे नाल जो लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी दी विचार चल रही है, उहदे विचों जपजी साहिब दी 21वीं पौड़ी दी मूल पाठ जो है आप जी ने सरवण कीता है। गुरु प्यारिओ, ये जिहड़ा साडा देश है, जिसनूं तीर्थां दा देश भी कहंदे आ, इत्थों तक हर राज दे विच हर एक प्रांत दे विच तीर्थ स्थान है ते धार्मिक परंपरा बनी हुई है। कोई ना कोई किते ना किते उन्हां तीर्थां दे नाल जुड़िया है ते इत्थे बस नहीं है। मनुख जप तप दे विच लगे आ ते उहनूं करके वो समझदे कि असीं पवित्र हाँ। इशनान किया जाए, दान पुण्य किया जाए तो हिरदे की शुद्धि हो जाती, ये उन्हों का सोचना है। पर जगत बाबा साहब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज भावें उन्होंने बड़े बड़े तीर्थों का भ्रमण किया, पर गुरु संगत जी उन्होंने तीर्थ के भ्रमण करन दा एक मकसद सी कि तीर्थ की जिहड़ी सही रूप रेखा है ना, जिहड़ी तीर्थों की महानता है, तीर्थों का सही इशनान जिहड़ा है, वो जिक्र सतगुरु जी ने इस पावन पंक्ति विच कीता। हुण किसी ने सवाल किया होएगा, गुरु नानक साहब महाराज जी असीं तीर्थां ते जांदे हां, तप करदे हां, दान दिंदे हां, इहदा कोई फल मिलदा है? सब कहंदे तीरथ तप दया दत दान। हाँ, वो सतगुरु हुण जवाब दे रहे आ, कहंदे जे को पावै तिल का मान। एक तिल जिहा मान दे रूप दे विच उसदी झोली पैंदा। हाँ, पर उन्हां दे मन विच एक हंकार जरूर बन जाता है। जिस वेले तीर्थां ते मनुख जांदा है, आके लोकां नूं दसदा है कि मैं फलाने तीर्थ ते गया सी। सब कहंदे बाणी विच तीर्थ जाओ तां हौं हौं करते, पंडित पुछो तो माया राते। सब कहंदे सो अस्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। मनुख आउंदा है तीर्थां तो आके लोकां नूं दसदा है, जिन्ने तकर 1000-1500 बंदिਆਂ ਨੂੰ ना दस दवे ਉਹਦੇ कलेजे ਵਿੱਚ ठंड नहीं पैंदी। ये नहीं कि वो लोग करते अज अपने जो इस सतगुरु जी के सिद्धांत तो सतगुरु के उपदेश तो सखणे हैं, वो भी यही कार्य करते हैं। गुरुद्वारिਆਂ में चले गए, असीं हेमकुंड गए सी, उत्थे भावें प्रसाद बाजार तो लिआंदा जाए
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਜਾਣ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨ ਸਾ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਖਿਆ ਟਰੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਵੈਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ 3 ਬੈਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੀਸਰੀ ਨਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਗੰਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਮਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਧ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਰਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚੋ, ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਧਰਨੀ ਧਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਭਗਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਅਰਥ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੁਣ ਹਨ? ਉਹ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਜਮੀ ਹੈ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
तो जिन्ने तक गुण नहीं उन्ने तक परमात्मा की भगती नहीं हो सकती। बिन गुण कीते भगत ना होए, क्योंकि उहदे गुण हैं। जे मेरे को कोई गुण है, ये परमात्मा ने बख्शिया है। जे असी बोल रहे हैं, सतगुरु कहते जे बोल रहे हैं, कथन कर रहे हैं, वो आप है परमात्मा। जे आप संगत रूप के विच बैठ के सुन रहे हो, वो आप सुन रहा है। आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। जिस तरह उदाहरण के तौर पर गुरु संगत जी कि मेरे कमरे में सूरज की रोशनी आ रही है, मैं दावा नहीं कर सकता कि रोशनी मेरी है, क्योंकि वो मेरे कमरे में है, पर अजिहा दावा झूठा है। रोशनी भी सूरज की है, प्रकाश भी सूरज का। हाँ, मेरे कमरे में है वो सूरज प्रकाशमान। गुण उहदे आ, परमात्मा दे आ। ते सतगुरु महाराज कहते सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, बिन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ। जगत की रचना विच एक चर्चा है, ये संसार ब्रह्मा ने बनाया, पर मेरे पातशाह कहते आ, हे अकाल पुरख स्वस्थ आथ बाणी परमाओ। हे परमात्मा तेरी जय होवे, तू कल्याणकारी है, तू सदीवी है, तू ही ब्रह्म है, तू ही नाद है। वो बाणी है परमात्मा ही, माया सब कुछ वही है, तेरे तो सब कुछ बनया है। जगे गुरु साहब कहते सत सुहान सदा मन चाओ। जिस तरह ऋषि मुनिया ने आख्या ना, सत्यम शिवम सोदरम, सतगुरु कहते परमात्मा तेरे तो सोहना कोई भी नहीं है। अत सुंदर मन मोहन प्यारे, सब हूँ मद निरारे। हे परमात्मा तेरे तो सोहना कोई भी नहीं है। अगली गुरु प्यारे गुरु साहब जी इसी पौड़ी के विचार नूं दूसरे रूप के विच बख्शिश कर रहे हैं। कवन सुबेला बखत कवन, कवन थित कवन वार। यह सदियां तो सवाल है कि परमात्मा किहड़े वेले सृष्टि नूं बनाया, वो किहड़ा समा सी। वक्त का अर्थ भी समा हुंदा, टाइम, बेला भी टाइम है। कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। वो किहड़ी तरीक सी, किहड़ी डेट सी, किहड़ा वार सी कि जिदण परमात्मा ने सृष्टि नूं बनाया। सब कहंदे कवन सुरुति महा कवन, किहड़ी रुत सी, किहड़ा महीना सी। जित होआ आकार, जदों ये पूरा सृष्टि का आकार बनिया, आकार संसार का आकार रूप में जन्म होया। कवन सुरती महाकवन जित होआ आकार। बहुत लोगों ने अंदाजे ला, ईसाईयत बहुत अगे निकल गई। वो कहने लगे 6 दिन परमात्मा ने सृष्टि बनाई, 7वें दिन आराम किया, उन्होंने संडे कहते। भाई उन्होंने पूछो, भाई ये दसो जे सृष्टि नहीं बनी सी तो संडे मंडे कितों बन गए। साहब महाराज इत्थे कृपा करते हैं, कहते किहड़ा वक्त सी, किहड़ा समा सी, किहड़ी थित सी, किहड़ा वार सी। कवन सवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। कवन सुरुति मां कवन जित हो आकार। बेल ना पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण। वो वक्त रुत महीना थित पंडितां नूं भी नहीं मिलिया, नहीं पता चल सकिया। खास करके पंडितां दे सिरमौर पंडित, ब्राह्मणां दे सिरमौर ब्राह्मण ब्रह्मा जी नूं भी नहीं पता लग्या। हाँ, जद सृष्टि के आद अंत काल भरन गए, आखिर रचना तो यह कह निकलिया नेति नेहती नेहती। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो वो हाथ आए नहीं। सतगुरु जी का एक भजन है गुरु नानक साहब पातशाह जी का, कहते नाल कुटुंब साथ वरतदा, ब्राह्मण भालन सृष्ट गया। आगे अंत ना पायो ताका, कांश छेद क्या बड़ा पे। आकर थक गया, ब्रह्मा ने भी कह दिता बेअंत है, बेअंत है। पर यही तो गुरु प्यारिओ सानू समझण की जरूरत है। गुरु साहब कहते ये भी तो कोई कह सकता ना, तू बेअंत, कि तू है परमात्मा तू बेअंत है, को बिरला जाने। ये भी तो कोई बिरला जानता कि परमात्मा बेअंत। असीं तो अंत लभण घूमणदे फिरदे, पर नहीं पाया जा सकता। अनंत है परमात्मा, तेरी तय नहीं लभ सकती। जो कुछ मैं लभ्या है ही नहीं है। क्यों? परमात्मा तू परे तो परे है। सब कहते आगे अंत ना पायो ताका, कंश छेद क्या बड़ा पे। सब कृपा करया बखत ना पायो कादियाँ, जे लिखण ले कुरान। एक बेनती आप जी दे
ਗੋਚਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਲਾਂਭਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਵੀ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਿੱਖੋ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇ ਕੁਰਾਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਥਿਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਧੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਥਿਤ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਾਣਦੇ, ਰੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰੁੱਤ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਬਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਬਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਫੋਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਨੰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਸੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਤਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣ। ਸਭ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣੈ, ਜੀ ਜਾਂ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ। ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੇਖੈ, ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ।
अंत ना पाए। हे सतगुर जी तेरा अंत नहीं असी पा सकते। हे सतगुर मेरे परमात्मा जी तू बेअंत है, तू बेअंत है, बेअंत है सतगुर महाराज। सब कहते बड़ा साहिब बड़ी नाई कीता जा का होवै, नानक जी को आपो जाने अगे ज्ञाना सो है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।